नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आपण मैंने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आउ अल्प किछि दिन पर कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन में एक बहुत बड़ परिवर्तन आसवाई जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन होगापाई जाउछि। एही कारणरू कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन में लगी रही समस्त दुख कष्टर अंत होगापाई जाउछि एवं पुनर्बार कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन को खुशीर माहौल फेरिबापाई जाउछि। तेबे बंधु माने जदि आपण मानकर कन्या राशि होइथाए तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। एबे आसंतु जानि नेबा कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे हेबाकु जाउथुबा परिवर्तन विषय रे। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु षष्ठ राशि हेउची कन्या राशि। तेबे बंधु माने आपणक कुंडलीर सप्तम भावरे शनि गोचर करुछंती। तेबे आपणक पई सबुठारु बड़ खुशीर कथा हेउची जे वर्तमान आपणक राशि रे कोनोसी प्रकारर शनि दशा चालू नाही। शनि अढ़ई हेउ किंबा शनि 7.5 हेउ आपण से दशारु संपूर्ण रूप से मुक्त अटंती। तेबे शनि आपणकर पंचम एवं षष्ठ भावर अधिपति होई आपणक कुंडलीर सप्तम भावरे गोचर करुछंती एवं राहु आपणकर षष्ठ भावरे गोचर करुछंती। तो वर्तमान शनि आपणकर सप्तम भावरे बक्री चलन करुछंती एवं 27 नवेम्बर पर्यंत आपणकर सप्तम भावरे बक्री अवस्था रे रहिबे। तेबे शनि आपणको षष्ठ भावर प्रदान करुछंती फल। तेबे बंधु माने प्रथम कथा हेउची जेउ कथा आपणक पई सबुठार महत्वपूर्ण अटे। जदि आपणक उपरे धार करज बा ऋण करजर भार बढ़ी जाइथिला, आपण आर्थिक समस्या देई गति करुथिले किंबा कोनोसी कोर्ट कचेरी मामला रे फसी रहिथिले तेबे ए सबुरु आपण बहुत जल्दी बाहरिबाकू जाउछंती। ऋण रोग शत्रु एवं आपण कोर्ट कचेरी मामलारू आपण को मुक्ति मिलिबो। एही सब जिनिस मध्यरु आपण कोनोसी जिनिस द्वारा चिंताग्रस्त रहुथिले तो खूब शीघ्र आपण ए सबुरु बाहर को आसी जिवे। विशेष करी 15 नवेम्बर पूर्वरु ए सबुरे एक सकारात्मक परिवर्तन देखिबा पई पाइबे। कारण प्रथमे तो राहु आपणकर षष्ठ भावरे गोचर करुछंती, द्वितीय रे शनि बक्री होई आपणको षष्ठ भावर फल प्रदान करुछंती। एहा व्यतीत आ गोटिए खुशी कथा हेउची आपणक पई राहु आपणकर षष्ठ भावरे गोचर करिबा द्वारा जदि आपण कोनोसी कंपटीशन ने पार्टिसिपेट करंती तो निश्चिंत भावरे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। आपणकर स्कूल रे हेउ किंबा कॉलेज रे हेउ किंबा अन्य कोनोसी जगह रे हेउ आपण जे कोनोसी स्थान रे कंपटीशन नियंती तो निश्चिंत भावरे आपणक पई कंपटीशन लाभदायक हेबो। आपण सेथिरे उत्तीर्ण हेबे तो निश्चिंत भावरे आपण एही सुযোଗ को हाथ छड़ा करंतु नाही। कारण आपणक राशि रे प्रथमे तो नाही 7.5 चालुची ना शनि अढ़ई चालुची। वर्तमान आपण संपूर्ण रूप से शनि दशार मुक्त अटंती एवं राहु षष्ठ भावरे गोचर करिबा द्वारा कंपटीशन ने विजय प्राप्ति कराई थांती। एहा व्यतीत जदि आपण कोनोसी प्रकार इन्वेस्टमेंट करबा को चाहुचंती शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे एथिरे आपण इन्वेस्टमेंट करबा को चाहुचंती तो वर्तमान आपण ताहा करि नियंतु। विशेष करी 2 नवेम्बर परे जदि आपण ए सब करंती तो आपण को बहुत अधिक लाभ प्राप्ति हेबो। यह व्यतीत सूर्य आपणकर 15 अगस्त रु नहीं 15 सेप्टेम्बर पर्यंत आपणक कुंडलीर द्वादश भावरे चलन करिवे, जहा फल रे एही समयर अवधि मध्यरे आपण दूर यात्रा करि पारंती, आपण विदेश यात्रा करि पारंती किंबा धार्मिक यात्रा करि पारंती। कहिबाकू गले एही समय रे आपणकर यात्रा टिके अधिक बढ़ी जिवो। सबुठारु बड़ कथा हेउची पूर्वरु जदि आपणकर खर्च हो जाउथला अजथारे आपण धन संचय करिबा पई समर्थ होई पारु नथिले, वर्तमान आपणकर खर्च रे नियंत्रण आसी जिवो। जेबे सूर्य आपणकर द्वादश भावरे चलन करिवे
ତାପରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରେସନ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ। ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଚର କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସନ ବଢ଼ିବ, କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିବ, ଯାହାକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ତାପରେ 15 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 15 ନଭେମ୍ବର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଚସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ନିଜର ପରିବାର ଠାରୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହି ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ତ 20 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଏହି 20 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ, ତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ, ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରେମ ଜୀବନ, ସନ୍ତାନ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ, ଆପଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପାଇଁକି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। 20 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନେଇ 11 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମୟର ଅବଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ହେବ। ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗୁରୁ ବକ୍ରି ହୋଇ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଚାକିରିର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ଏହି 3 ମାସ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଚେଷ୍ଟା ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହିଁ ଆମକୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସାର୍ପ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର କାମର ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ତେବେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବାର ଅଛି। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବାର ଅଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯେପରି ଜିଦ୍ ନ କରନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବା ଆଗ୍ରେସନ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଏତିକି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅବସ୍ଥିତି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ରି ହେବେ, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବକ୍ରି ହେବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।